Good morning, students. My name is Vivek Hosur and I am taking science for your class. So I am doing this video to give to Keralakam School Mudol. Okay? Yes. So last class we are discussing about stars in the solar system. Okay? See, here we have discussed 3 planets. Which one is the first one? We discussed Mercury. After that we discussed Venus. After that we discussed the Earth, the planet that we are living. So ನೀವು ಇದರೊಳಗೆ ಏನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? Mercury ಬಗ್ಗೆ 2 points. It is the smallest planet and the nearest planet to the sun. Venus is the brightest planet, most hot planet. ಅದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Then after that Earth. Earth is the only planet where the life exists. ಜೀವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ at very proper distance from the sun, so that there will be a proper temperature range or suitable temperature range for the life to grow. Then what we can say, then there will be much more amount of water is available, atmosphere is present, and after that there is a ozone layer is present for us in the atmosphere. Yes, and Earth is called as blue planet. That one is over. Mars. So then see, Earth takes 1 year to go around the sun. So if your age is 14 or 15, if you are 8th in the sense 13 or 14 is your age, that means you have already gone around the sun 13 times or 14 times. Okay, my age is 25 or 26 means 27 means I will be gone around the sun around 27 times, 28 times, 25 times. It depends on your age. Okay, yes. See here, if your age is 28, if my age is 28, I have gone around the sun 28 times. If your age is 13 or 14, 12, you will be go around the sun 12 times. If my age is 25, then I will be go around the sun by 25 times. So 1 year it takes. So but we have to consider when you tell in time, 365 days and 6 hours we say. 365 or 365 come integer 1/4 days we can say. So almost in general we consider 1 year as taken by the earth to go around the sun. Yes, go around the sun. That is revolution of the earth time. Revolution period of the earth is 1 year, whereas the rotation period of earth is 1 day. So how earth rotates? From west to east. That is why sun appears rising in the east and setting in the west. Exactly opposite. Yes. Now we will be going to the next planet, that is Mars. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಪ್ಪ? ಮಾರ್ಸ್. ಮಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮಂಗಳ. ಎಸ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಸ್. ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ಥದ ದಾಟಿ ಮುಂದಿರೋದು ಮಾರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಂದ ವೀನಸ್ ಐತಿ ಮತ್ತು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಐತಿ. Okay, it appears slightly reddish and therefore it also called the red planet. Mars has 2 small natural satellites. Mars is, it appears reddish. Eduk reddish appear ಆಗ್ತದ? That is also important. And ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನದ್ರಿ, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಭಾಳ ಅದ, ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಭಾಳ ಅದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತದ, ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ. ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಂಗಳ ಅಂತಾರ, ಅಂಗಾರಕ ಅಂತಾರ. Okay, so this one is called as red planet. Earth is called as blue planet. Similar way, Mars is called as red planet. Mars ಗೆ ಏನಂತಾರ, ಕೆಂಪು ಗ್ರಹ, red planet ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. And Mars has 2 small natural satellites. So Mars is having how many satellites? 2 satellites it is having. Those are small natural satellites. That is moons we can say. Natural satellites can be called as moon. That is 2 small natural satellites. Okay, so Mangalayana. Indian Space Research Organization ISRO
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಇಸ್ರೋ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವು ಹೋಗಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು 10th ಇದ್ದಾಗ 2007 ನಾವು 10th ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಟಾಪ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟಾಪ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ವಿದ್ಯಾಪೋಷಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಟಾಪ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಟಾಪ್ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಫ್ರೀ ಸೈನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ದಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜ್ಗಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕರುನಾಳು ಬಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇಸ್ರೋಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಸ್ರೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕೈಗಾ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕರ್ನಾಟಕದಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟಮ್ಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೈಗಾ ಏನು ಅಂಥವುಗಳು ಏನಿರಲ್ಲ, ಊರೊಳಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಊರೊಳಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಅದ. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಅದ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಊರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ಬಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. CM ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಗುರುರಾಜ್ ಕರಜಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಸೊ ಅವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 4-5 ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಲ್ ಚೆಕ್ ಅಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೈಗಾ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ರೋ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಏನೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ನಮ್ದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಅದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಳಗದ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ, ಕರ್ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರು. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಚಂದ್ರಗ, ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೂನುಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಚಂದ್ರ. ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮಾರ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೋ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮೊನ್ನೊಂದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂನ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದು ಇಸ್ರೋದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಳುವುದು, ಅದನ್ನು ಮೋದಿಜಿ ಅದನ್ನು ತಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ತಪ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ದು ಏನಾಯ್ತು, ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿ ದೂರ ಹೋತು. ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ. So we are the first in doing that. There is no need to worry about that. Okay. Then after that we did Mangalayana. Mangalayana ಬಗ್ಗೆ ಐತಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. Mangalayana, Indian Space Research Organization launched India's first Mars orbiter mission Mangalayana in November 5, 2013. ನೋಡ್ರಿ, November 5, 2013 ಒಳಗ ಮಂಗಳಯಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. MOM ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, MOM, Mars Orbiter Mission. Okay, Mangalayana. It was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. September 24, 2014 ಒಳಗದ ಏನಾಯ್ತು, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಮಾರ್ಸ್ ನ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕತ್ತು. ಅದ್ರ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈಗ ಮಾರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಮಾರ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇದ್ರದೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋತ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಾರ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋತ್ ಅನ್ಕೋರಿ ನೀವು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಚಾಕ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಾಕ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಏನು ಈ ಚಾಕ್ ಅದಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿರ್ಕೋತ ಆರ್ಬಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋತಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪವರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಇದು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೋತದ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇಸ್ರೋ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2014. November 5, 2013 ಬಿಟ್ಟರು. ಅದು ಹೋಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಕ್ಷೆ ಒಳಗೆ ಕೂಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2013 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 months. 2014 ಆಯ್ತು. ವಿತ್ ದಿಸ್ India became the first country in the world to do so
ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಉಳ್ದವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅಮೇರಿಕಾದವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ರಷ್ಯಾದವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು, ಮಾರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 3-4 ಸಲ ಮಾಡಿ, 4 ಸಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿ 5ನೇ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. 2 ಸಲ ಮಾಡಿ 3ನೇ ಸಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕಳಿಸಿವಿ, ಮೊದಲೇದ್ರಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿವಿ. ತಿಳಿತಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಭಾಳ ಸಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ತೀರಿ ಅವಾಗ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ನಾನು ನಂದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಗಲಗಲಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ ಅವಾಗ 2014 ಒಳಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಕೂಡ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಂಗಳಯಾನ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಂಗಳಯಾನ. ಸೊ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದ ರೀ ಪಿಕ್ಚರ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ್. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಂತೇಳಿ. ನೀವು ಅಂಥವು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಿಕ್ಚರ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ್ ಅಂತೇಳಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದ. ಸೊ ನೀವು ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಹೋದ್ರೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಂದಿ ತಿಳಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಏಜ್ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದ. 8th, 9th, 10th ಈ ಏಜ್ದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ ಫಿಲಮ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ್. ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂವಿ if time permits. Okay, it's a beautiful movie. So it's a superb and beautiful movie. You'll understand everything in that movie. If you understand the movie, then almost you are near to understanding astrophysics. ನಿಮಗೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೈತಿ, ಮೂನ್ ಹೆಂಗದಾನ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೋ ಒಳಗೆ, ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಫೇಲ್ ಆತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೇ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಓದಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು. ಗೂಗಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ತಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ that time? I have to think, I have the mobile with me, I will see YouTube videos, then I will see books from the Play Store. I will download the book from Play Store, or I will download the notes from Play Store. So ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. So we have to understand the situation and we have to go according to that. So that is beautifully shown in that picture. So you can watch that. Okay, we will leave that one there only. So then we will come to Jupiter. Jupiter ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. It is the largest planet of the solar system. It is so large that about 1300 Earths can be placed inside the giant planet. However, the mass of the Jupiter is about 318 times that of our Earth. It rotates very rapidly on its axis. Nodri, Jupiter is one of the largest planet. ಎಷ್ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಅದ 1300 ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಇಡ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಐತ್ಲೆ ಇಂಥ 1300 ಭೂಮಿಯನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಯ್ದು ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದ ಅದು ಜುಪಿಟರ್. ಜುಪಿಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ such a large that you can keep 1300 Earths inside the Jupiter. Okay, you can keep 1300 Earths inside the Jupiter. Then it is in size, it is 318 times of our Earth. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಸೈಜಿಗೆ 318 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಜುಪಿಟರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಜುಪಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ faint rings around it. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. If you observe it with the help of a telescope, you can also see
4 of its large moons. See, Jupiter and its 4 large moons ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದ ಚಿತ್ರದಾಗದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಬುಕ್ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ನೋಡಿರಿ ಜುಪಿಟರ್ ಅದರ ಲಾರ್ಜ್ ಮೂನ್ಸು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅದಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್. ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 4 ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಬಟ್ 4 ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚ ಮೂನ್ಸ್ ಅದಾವು ಜುಪಿಟರ್ಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರ ಅಥವಾ ಗುರುಗ್ರಹ ಅಂತೂ ಕರೀತಾರೆ ಜುಪಿಟರ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನದಾವ್ರಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು ನೀವು ಮ್ಯಾಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತನು. ಈಗ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ರಹಣದು ಆಗೋದ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುದೋಳದಾಗ ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಮುದೋಳ ಬಾಗಲಕೋಟದಾಗ ಬೆಳಗಾಂದಾಗ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ದೆ ಬೆಳಗಾಂದಾಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೀವು ಬೆಳಗಾಂ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಳಿ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ ಭಾಳದ, ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವು ಕಲಿಯೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮುದೋಳಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಬೆಳಗಾಂ ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ 4 stages. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಮುಂದೆ ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸು ನೋಡೋಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉಳಿದದ್ದು ಏನದಾವಲ್ಲ ಸನ್ಪುಟೋ, ಬೂಜೋ, ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ, ಅವೇನೇನು ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸುಮ್ಮ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ತಗೋದು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದ್ರಿ 13 ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಹಾಕೋದು. ಒಂದೊಂದು ಬಟಾಣಿ ಕಾಳು ಅವ್ರು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಾಲ್ ಏನಾದದು ಜುಪಿಟರ್ ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಶನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. Beyond Jupiter is a Saturn which appears yellowish in color. Shani appears yellowish in color. ಶನಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, yellowish ಒಳಗದ, ಸ್ವಲ್ಪ yellowish ಅಂದ್ರೆ ಹಳದಿ ಟೈಪ್ ಅದ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಯುನಿಕ್ ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಏನದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಉಂಗುರುಗಳ ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಂಗ್ ಅದಾವು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್. ಓಕೆ, these rings are not visible with the naked eye. You can observe them with a small telescope. Saturn also has a large number of satellites. So this what rings, ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ನೇಕೆಡ್ ಐ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನೇಕೆಡ್ ಐ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಚಸ್ಮಾ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಸ್ಮಾರಿ ಹಾಕೋರಿ, ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಯರಿಗೆ ಕಾಣ್ಕೋರಿ, ಅದು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿತ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ರಿಂಗ್ ಏನದ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸುತ್ತ ಇರೋ ರಿಂಗ್ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. Saturn also has a large number of satellites. Saturn is also having too much large number of satellites. One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. Its density is less than that of water. It is the most least dense. ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆನ್ಸ್, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್. Which is the most least dense planet ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you have to write it as Saturn. Okay, its density is less than that of water. Saturn density ಏನದ ರೀ ವಾಟರ್ ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸ್ಯಾಟರ್ನಿಗೂ ಏನದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜುಪಿಟರ್ ಅದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅದ. ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನನ್ನ 1 year ಹಿಂದೆ ಓದಿದಾಗ ನೆನಪಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 59 satellites. Whereas Jupiter was having 64 satellites. Maybe you can Google it and you can check it also. Okay, this is regarding Saturn and Mars and Jupiter. ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಮಾರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಜುಪಿಟರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅದು ಏನಾರ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೋ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಳಿಸ್ತಾರ ಆ್ಯಪ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಳಿಸೋ ಹೊತ್ನ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. Thank you. We'll see the remaining things in the mundin class. Thank you.